Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Yes, sir. Where were we yesterday? Today we need to Hello. start SDG goals, sir. That's all. Hello. Yes, sir. Where were we yesterday? Hello. Sir, we were finished yesterday everything, sir. Today we need to start SDG goals. That's all. Only one small portion of SDG. Super, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. What is SDG, sir? Sustainable Development Goals, sir. Sustainable Development Goals. So, what is sustainable? What is development? And what is goal? Yes, sir. Hello. Sustainable, which can be there for a longer period of time. Sustainable, which can be done for a longer period of time. Super. So, who gave that idea, sir? Any idea? Like, as to yaar kotro idea anta? Brundtland Commission, something. Brundtland Commission. Sustainable Development. Yes, sir. Yes, sir. Brundtland Commission. Super, sir. Okay. So, what is the definition? So, basically, it says that something which is like use today's resources without deplenishing the resources for the future. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So that is the basic idea, alva. Use today's resources without deplenishing the same for the future. So that is the idea of sustainable development. So basically, Karnataka earlier, before this SDGs came into picture, there was something called as MDG anta ittu. What does MDG stand for, sir? Millennium Development Goals. Millennium Development Goals. So replacement of MDGs ಏನಿದೆ ಅದರ the replacement ಬಂದು we have what is called as Sustainable Development Goals. So basically this is 2030 agenda. To reach these sustainable goals ಏನಿದೆ ಅದು 2030 agenda ಇದೆ. ಆ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ we have 17 goals grouped into 169 targets. ಲೈಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. 169 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 232 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. 17 goals, 169 targets, 232 indicators. So this is what is all about your sustainable development goals. So climate change ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷನ್ 2020, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷನ್ 2020 ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ 2025 ಎರಡನ್ನೂ we have aligned and integrated these vision policies with the SDG vision of 2030. So that is what the service is. So whatever we are implementing and whatever we are trying to do, we are trying to do that one in alignment with sustainable development goals. Is it clear, sir? Yes, sir. Sir, please repeat this portion, sir. Karnataka Vision. Karnataka Vision 2020 and Karnataka Vision 2025 ಏನಿದೆ, these vision policy documents, they are integrated or they are aligned with the SDG of 2030. Like SDG ನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have done that one ಅಂತ we are telling. Are you getting it, sir? Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, that is the thing, sir. So ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, we have made goal wise committees. ಗೋಲ್ ವೈಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ಗುನು ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು, ದಟ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದಿಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸರ್? Yes, sir. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವಲೋಕನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್, ಸರ್? Avalokana. Avalokana.
ಅವಲೋಕನ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ SDGs ಏನೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IIIT-B, ಇದು ಇಷ್ಟೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ so as to monitor how we are progressing with respect to sustainable development goals and mid course corrections. Say you go to the entire thing and dead end ಅಲ್ಲಿ we did wrong ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಮಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಈ ಅವಲೋಕನ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅವಲೋಕನ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು KEA ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. So this Karnataka Evaluation Authority ಇದೆ. This authority is also supporting this process. ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷನ್ 2030 ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ 2030 ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವನ್ KEA is also supporting the institutions so that they can do the course correction, they can analyze the data and reach the goals ಅಂತ ಹೇಳಿ KEA is also supporting ಕರ್ನಾಟಕ SDG ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಗೋಲ್ ವೈಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೀಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದು ಏನಿದೆ, ಆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಸ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ SDGs ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್. ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ Sir. ಸರ್, ಇಟ್ ಹಾ, ಸೇಸ್ sir. ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. Like it doesn't give any rank. Economic survey doesn't speak of any rank or anything else. All that it says is Karnataka is on track. Proper ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ we cannot mug up because there are 17 to 18 ranks. Are you getting it, sir? Yes, sir. So we cannot mug them up. Like ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ we cannot mug it up and say like okay this is the thing ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So simply we say that Karnataka is on track to reach ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Hello. Okay, sir. That's all, sir. So I'll show you the screenshot, sir. Can you see this, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ we cannot mug up this ranking. Like ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅದರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು, we cannot get into that much of a detail. So all that we can say is that we are on track ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು we cannot say like ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು, ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we cannot mug up these tables. So go through the table once which is provided in your notes, but no need to mug up anything from this perspective. As you can see here, see this is the performance of Karnataka 2018, 2019, 2020. So goal 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, goal 2 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ? Okay. Yes, sir. So don't waste your time trying to by heart this one. So all that we can say is Karnataka is on track and it is performing better. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. We cannot get into individual ranks. Okay?
Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ SDG ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಸ್ ದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ SDG. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮಗ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ 19 ಗೋಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 126 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಮಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಬರೀ SDG ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಅವಲೋಕನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, KE ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಗೋಲು, ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ it is more than sufficient to understand from this chart. Is it done, sir? Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮುಗೀತು ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ SDG ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಬರೀ ಇದು ಅವಲೋಕನ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ Okay. ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. Okay, sir. Yes, sir. Shall we start from the beginning, sir? Yes, sir. It's a lot of disturbance, sir. Yes, sir. We started with the budget. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We started with the budget. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So we started with budget. Basically, in the budget, we saw what is called as Karnataka model of development, which is founded on the principles of justice, equality, and fraternity. And then we went on to see the 5 guarantees of the Karnataka government, which are basically, yes sir, what are the 5 things, sir? The Gruha Jyoti, Gruha Lakshmi, Yuvanidhi, Gruha Lakshmi, Yuvanidhi, Shakti, and Annabhagya. Correct? And then we went on to see Karnataka economic is expected to grow at 6.6% with respect to constant prices 2023-2024 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು GST ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಟ್ 10.2% ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Then we went on to see that agriculture, services, and the agriculture manufacturing and industry ಅಂತ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ agriculture has shown what is called as negative trend with respect to minus 1.8% ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. have grown this trend ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. After that we went on to see ಕರ್ನಾಟಕ GST ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಓನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಹೋದಾಗ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ what do you call it, amalgamation of all the projects called as ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. And then we said SAP software ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ, which is basically developed by University of Agriculture Sciences located at Raichuru. Correct sir? Raichuru. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. After that we saw that they will be establishing ಒಂದು measures ತಗೊಂತಾರೆ to promote the food parks. So basically one food park will be established at Sogane in Shivamogga district ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Sogane in the Shivamogga district and Ittanginhala in the Vijaypura district and Poojerahಳ್ಳಿ in the Bengaluru rural district ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. And then a spice park will be set up in Chikkamangaluru. And then Ramnagara and Shidlaghatta will be promoted for sericulture. And then Bivoltane ಗೆ
ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ 10 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು per kilo. Now that incentive will be increased to 30 40 rupees. rupees. Correct? 30 rupees. And then we also saw Amruta Swabhimani Kurigahi Yojana ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ it will be continued to give indigenous cattle called as Amrut Mahal, Hallikar and Killari. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Then we went on to see in fisheries where they will be upgrading or modernizing the fishery system, and under Matsya Asha Kirana Yojana. Matsya Asha Kiran Yojana. ಮತ್ಸ್ಯ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಯೋಜನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ 1500 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ 3000 ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ನಾನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 months ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಟೋಟಲ್ 26 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ MSP ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 16 things. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 26 at what is called as 50% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? MSP into 1.5 Yes, sir. ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸರ್? Yes, sir. ಫಾರ್ಮುಲಾ. Yes, sir. Swaminathan formula. After that, we went on to see one dry chili market will be established in Raichuru, and then one more chili market will be established in Ranebennuru ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. After that, coming to water resources ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, under the water resources, the budget speaks of 4 projects. One is Mekedatu, other one is Ettinahole, Upper Bhadra project, and Kalasa Banduri. Mekedatu, Ettinahole, Upper Bhadra project, and then Kalasa Banduri. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಣಿತ ಗಣಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. 3 to 5. Yes, sir. ಗಣಿತ ಗಣಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ 3 to 5. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರುಸಿಂಚನ ಅಂತ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. 6th to 7th. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? 6 to 7. Yes, sir. ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಮನುಜರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒಂದು 2 hours ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಅಂಡ್ ದೆನ್ UVCE ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ IIT. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ Yes. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. After that, we have Dr. Siddhalingaya board also. That is also there. Study bench. So Dr. Siddhalingaya ಅದು ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಚೇರ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Dr. sir. Siddhalingaya study. Yes, sir. Study chair is also being got out. True only. Correct only. And then there is one more program called as Beru Chiguru. ಹೇಳಿದಿನ ಇದು? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? Yes, Yes, sir. sir. alumni. Yes, sir. Beru Alumni. Chiguru basically alumni ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And then one more program called as Prerana. Prerana. For Okay. a polytechnic So and engineering ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಬೈ college. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್? Yes, ಹೇಳಿದಿರಾ sir. ಸರ್? Yes, ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. After that, we went on to see women and child development, where in women and child development, we saw what is called as, first one is Gruha Lakshmi. After that, we saw Anupalana Gruha. Correct? Yes, sir. Anupalana Gruhagalu, where basically protection of mentally challenged ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. And then gender minorities ಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 800 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, Yes, sir. sir. People should be having some notes. Yeah. ಫಾರ್ಮರ್ ದೇವದಾಸಿಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪೆನ್ಷನ್ 1500 ಇತ್ತು, ಈ ಸತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2000. 2000 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಚೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಶ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಆಶ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಒಂದು ಬಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅದರ್ಸ್ 40 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಿಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 3 people ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸರ್ Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. Yeah, sir. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾ, sir. ಮಾಡಿದೀನಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಲ್ಲ sir. ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ತ್ರಿಪಿಟಕಾಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಈವನ್ ಡಿಡ್ ಅವತ್ತು sir. ವಿನಯ ಪಿಟಕ, ಸುತ್ತ ಪಿಟಕ, ಅಭಿಧಮ್ಮ ಪಿಟಕ
All of that Yes, we sir. have done that day. Correct, sir? Yes, sir. Yes, In sir. We have done that one. Yeah, we have done that one. And then it goes on to say housing. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಟ್ಯೂಟರಿ ಫೀಸು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ 34 ರೂಪಾಯಿ ತರ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ 80+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮನೆಗೇನೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಸುವಿಧ. ಅನ್ನ ಸುವಿಧ. ಅನ್ನ ಸುವಿಧ ಆಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಶಾ ದೀಪ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಫಂಡ್ ಫಾರ್ SC/ST. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಫಾರ್ SC/ST. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಯುವ ನಿಧಿ. ಸೊ ಯುವ ನಿಧಿ 1,500 ಅಂಡ್ 3,000. ಯುವ ನಿಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಸ್ ಮೇಳಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಉದ್ಯೋಗ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಸ್ಕೀಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಸರ್? state road, sir. Development of state roads. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್. ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ಸ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ ಕಲ್ಯಾಣ Kalyan meant for only Uttar Karnataka, sir. ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೊಂಬೆಳಕು ಸ್ಕೀಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. Street lights will be provided under ಹೊಂಬೆಳಕು scheme. And then we saw what is called as ಮಿಕ್ಕಿದ monthly allowance for the ಇದು ಏನು bonded laborers ಗೆ they will be provided rupees 2,000 free bonded Yes, labor. sir. Then ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುತು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. For DigiLocker. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ನನ್ನ ಗುರುತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 5th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದಿ 4 names of the first 4 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yeah, first one is G. Timaya, second one is Surendranath, third one is Kodgi, fourth one is Chinnaswamy, fifth one is Narayan Swamy. Okay, Timaya, Surendranath, Kodgi, Chinnaswamy, Narayana Swamy. So lastly, we went on to see what is called as SITK ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀನೇಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ SITK ಅಂತ ಏನಿದೆ, that will be replaced as Karnataka State Planning and Policy Commission ಅಂತ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾವೇರಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ. Yes, sir. Hello. Yes, sir. So Yes. then we went on to see what is called as energy. Energy ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ PM ಕುಸುಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆಳಗಡೆ 40,000 ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 63% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟೋಟಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ 13 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. And this major port is under the control of Government of India, Central. whereas this Central central government or Government of India, and these minor ports are under the control of the state. Correct, sir? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಇದಿಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, BDA ತರಾನೇ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ established for the development of Basavana Bagavadi, which is basically the birthplace of Basavanna. And then Hesaraitu Karnataka, Usiragali Kannada. Yake this campaign has been launched called as Karnataka Sambrama 50 because 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ rename ಆಗಿ. Correct or not, sir? Yes, sir. Yeah. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ 50 years ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ we are doing that one. And then we went on to see the culturally bandaga. We saw the thing that is something called as Karnataka first University of Karnataka, which was basically established at Nagavi in the Chittapur Talukali under the time of Rashtrakuta. So idunna archaeological, yes sir. So idunna Archaeological Survey of India na request ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ to take care of the research and restoration ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾರೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. Ancient water supply system. Ancient water supply system. So to increase our forest, etc., we are starting Sri Chandanavana, green budgeting, etc., that we will see later when we go to that chapter. So idishtu helidvi, and then that this one 100 years of Belgaum session also we are going to mark that one, and we will be celebrating that one. Correct sir? Yes, sir. Yes sir, 100 years. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 100 years ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜರ್ನಲಿಸಂಗೆ. ವಡ್ಡರ ಸರ್ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಸರ್. ವಡ್ಡರ ಸರ್ ರಘುಮೂರ್ತಿ Raghurama ರಘುಮಾನ ಶೆಟ್ಟಿ. Shetty, not Shastri, Shetty. Yes, sir, Shetty. Vaddarase Raghurama Shetty award will be given to journalists who are making in the contribution of social justice. Correct? Yes, sir. Vaddarase Raghurama Shetty. So aduna avaru kodta idare. So this completed our chapter. Correct or not, sir? I mean the budget. Budget complete ಆಯ್ತು sir. The budget anta ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. Clear? Any doubts sir up till here? No sir. ಓದಿದಿರಾ ಸರ್ ನೀಟಾಗಿ? ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It will be little bit fast only, sir, because I cannot ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, because I have another 13 chapters to do. It will take some time. So I'll go little bit faster so that ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ? ಹಲೋ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Yes sir, thank you sir. So we'll do the next thing sir. So basically the next one is state income, prices and inflation. So what is this one sir? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ, the total ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. the total ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 191,791. 191,791. 191,791, which basically constitutes 5.83% of Yes. Karnataka. Correct? Yes, sir. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And then we went on to say ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ total number of urban population and the rural population ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ urban population is approximately 61, 13. rural population is 39. Correct? Urban 39 sir. Urban 39, rural urban 61. population is 61, rural population is 39. Correct sir? ಇಲ್ಲ sir. Wrong sir. ಇಲ್ಲ sir, urban 39 sir. Urban Super, sir. 39, rural 61. Rural 61. So basically it is 38.67 and 61.33. So ಅದನ್ನ round off ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 39 and 61 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So here once again the same thing, survey ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಜೆಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ. Where this Karnataka is expected to grow at 10.2% with respect to current prices, whereas 6.6% with respect to constant prices. Constant prices ಗೆ the base year is 2011 and 12. Correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, and then the next one that we saw is Karnataka, the agricultural sector. This agricultural sector is expected to grow at or negative growth, sir. Yes, sir. Negative growth sir, minus 1.8. Negative growth, alva. So, agricultural sector minus 1.8 ಇದೆ, because last year it is 2.8% ಇತ್ತು. Industry 7.5, last year 9.8. 3.8, services 8.7, last year 9.9. 9.9. 9.9 ಇತ್ತು. So this one we saw in that one. And then ಈ sectoral composition ಅಂತ ಬಂದಾಗ agriculture, industry, service. Agriculture sector contribution ಒಂದು 13.04, whereas industry ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 20.24, service sector ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 66.72%. So overall composition ಬಂದಾಗ, if you look at this one, we can easily understand that service sector is the major contributor, whereas service sector is employing very little numbers, whereas agriculture sector is employing somewhere around 60 to 70%, whereas its contribution is less than 15%. Correct? Yes sir. Yes, sir. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And then we went on to see what is called as GSDP, which basically means the sum total of all the products within the boundaries of the state, the final goods and services within the boundaries of the state. Correct, sir? Yes sir. Yes, Yeah, sir. within the boundaries of the state. And ಅದರಲ್ಲಿ GSDP minus depreciation ಅಂತ ಮಾಡಿ we got what is called as NSDP. And NSDP and NSDP ಏನು composition ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, etc. We saw that one. ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, and then we went on to say what is called as Bengaluru urban, Dakshina Kannada. Correct? Yes sir. Urban, Dakshina Kannada, Belagavi,
ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಟಾಪ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಬಾಟಮ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೊಡಗು ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾದಗಿರು, ಗದಗು, ಗದಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ. Yes, sir. ಇವ 5 ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ 5 and these are the bottom 5 with respect to GSDP. Correct, sir? Yes, sir. Yeah. And then we also went on to see within this one that Belagavi district out on table ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Belagavi district contributes the maximum with respect to agriculture GSDP. Agriculture GSDP ಯಾವುದು Belagavi district. Whereas Bengaluru urban ಏನಿದೆ that contributes the maximum to service sector. This is what we had seen that day. Correct? Yes, sir. Yes. Yeah. So erase this. Erase ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಮಾಡಿ ಸರ್. Yes, sir. And then this GSDP, NSDP ನಾವೇನ್ ಕಂಡಿದ್ವಿ, the GSDP, NSDP ಕಂಡಿಡಿದೋರ್ದನ್ನ divided by some date of population. What is the date? Mid-year population. Mid-year population, sir. 1st October. 1st October. So we got what is called as per capita income. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So per capita income ಎಷ್ಟಿದೆ? That number is not needed, but 3,32,900 etc. that number ಇದೆ. But which is basically higher than all India. Correct? Yes, sir. So which is basically higher than all India ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. And then I also showed you one map, ಒಂದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ I explained you within that one that if I have to do this GSDP na, if I have to do this 4 administrative divisions wise ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ Bengaluru division contributes the maximum, second division is Mysuru, third is Belagavi, and the last one is Kalburgi division. ಇದನ್ನು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. So all of this we have seen that day, and ಇದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದು. After this distribution, the next thing that we studied was inflation. So wholesale price index, consumer price index. Wholesale price index ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ DA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದದು? IW. ಸರ್ ನಿಮ್ ಎಸ್ ಸರ್, IW. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ TADA ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ 4 ಸರ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಸರ್, CPI ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, CPI ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಲೇಬರ್, ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂರಲ್. ರೂರಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಯಾರಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೇಬರ್ ಬ್ಯೂರೋ, Shimla, which is basically located in Shimla, whereas the last one is by CSO. ಇದನ್ನ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CPI IW ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have 9 centers. Like the data is collected from 9 centers. Correcta? Yes, sir. Yeah. So ಇದು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದು, ಎಷ್ಟು APMC ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು, GSDP ಎಷ್ಟು, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. Super sir. So second chapter is fiscal development and state finances. So when it comes to state finances anta bandre, we said that there is something called as FRBM Act at the national level alli ide. The same thing Karnataka level alli ondide act ide anta helidvi. Correcta? Yes, sir. Yes, sir. So KFRB Act. Yeah, yes sir. So fiscal deficit ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್? 2.60. 80. Okay. 2.8. No, we are telling for the previous year, first 2022 2023. Yes, sir. 2023 2.6. 2.6, sir. ಇವಾಗ 23-24 to 2.6 ಸರ್. ಇವಾಗ that's what I'm saying sir. ಮೊದಲು 2.80, ಇವಾಗ 2.60. ಇದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಬಜೆಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಸ್ಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಸರ್? 2002. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್? Within 3%, sir. Within 3%. So are we maintaining or not maintaining, sir? Maintaining, sir. We are maintaining. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಸರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದು?
15th commission, sir. No, that is finance commission, sir. Expenditure reforms commission ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್. Just like how central government is having its own reforms commission, expenditure reforms commission ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಝೀರೋ ಬಜೆಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಮೇಡ್ ಸೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬದಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆದ್ರೇನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಝೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ? ಆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್. ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಬರೋದೇ ERC. ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಲೈಕ್ ಮರ್ಜ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕದು Sir, what it full form, sir? ERC means? Expenditure Reforms Commission. Okay. Okay. So which among the following is a major component of Karnataka state revenue receipts? State owned tax. Rajya Terve. Rajya ತೆರಿಗೆಗಳು. Yeah. States own taxes. So basically state own taxes highest percentage ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಔಟ್ ಸರ್. ಇದು ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Revenue receipt minus revenue expenditure. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Yes, sir. Revenue deficit minus grant in aid for states. Grant in aid to states. Super. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್. Total expenditure except borrowing. Yes sir. Total expenditure minus total receipts except the borrowing. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Or this is nothing but whatever you want to borrow. Correct or not, sir? Correct, sir. Fiscal deficit shows the borrowing of the central government. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ Physical minus deficit minus interest payments. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? Yes, sir. So Yes, sir. this is what we have done. Twin deficit ಅಂದ್ರೆ Physical deficit minus current account deficit. ಮತ್ತೆ fiscal deficit. Current account deficit minus physical deficit. no ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಏನಿಲ್ಲ Sir, ಸರ್, ಟುಗೆದರ್ ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ, time ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ current account deficit Yeah. ಮತ್ತೆ Yes, sir. fiscal Physical deficit deficit ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ we will current call it account as twin deficit. ಎರಡೂನು ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ವಿನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ Okay. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದೀವಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ, ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes, sir. So that is the thing, sir. So most of the things, this is what is all about your second chapter, fiscal development and state finances. But ಇಲ್ಲಿ we went on to see ಒಂದು ಈ 5 ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದು, ಆ 5 ಸ್ಕೀಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವಪ್ಪ? ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಎನರ್ಜಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯುವ ನಿಧಿ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 39,815 crores. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? 13%, sir. 13%, sir. 13% ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಟೈಡ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? 60 40 50 40 60, sir. ಯಾವ್ದು 60 ಯಾವ್ದು 40 ಅಪ್ಪ? Tied untied 40, sir. Tied 60, sir. ಟೈಡ್ 60. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ? Sir, untied ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
So Yes, you sir. can use it for everything other than Sambla. Correct? So that Yes, is sir. what is your first chapter, second chapter. Clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Next, we went on to see what is called as state ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು GSDP ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 40% ಇಸ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಲೆವೆಲ್ಸ್. 15ರಿಂದ 500 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು, 500 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. Yes, sir. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 500 ಕೋಟಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 500 ಕೋಟಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ ಸಿಎಂ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ ಸಿಎಂ ಇರಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 500ಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸರ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 500ಗೆ ಇದು ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ Yes, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದ ಟಾಪ್ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫುಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಅವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 22 to 27. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ 21-26. 21 to 26, sir. 21 to 26. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲಿವೇಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರ್ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಯಾ, ಎಲಿವೇಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಮ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? Yes, sir. ಇದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ 4th ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Yes, sir. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದೆ? BTPC. BTPC. ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಸರ್. ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Yes, sir. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರಿ, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಸೆರೆಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್, ಗಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿನ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಅದು ಟಾಪ್ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಇಸ್ BTPC has registered for GI ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸೆ ಚಿತ್ರ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್. Shivamoga, sir. ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿವರಪಟ್ನ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಕೋಲಾರ್. ಕೋಲಾರ. ಪಟ್ಟದ ಅಂಚು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಗದಗ್. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಗದಗ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Correct, sir. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಅವರು NMB, ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? NMPT ಹೌದು ಸರ್. ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್? 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 320. 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ 320 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. 150 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ 150 nautical miles. So 320, 150 nautical miles. And then the 3 coastal districts. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, Dakshina Kannada, Uttara Kannada, Udupi. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಮೂರನ್ನು ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಗೋ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನಾನು. 4.50%. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸೊ Yes, sir. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಸರ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ನೋ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, 61% ಸರ್. 61%. 61% ಇದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು GP, TP, ZP ಇದೆ ಸರ್? ZP ಬಂದು 31 ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TP
ಟಿಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 239. 236. 239. 239. 239. 5994. 5954. 5954 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸರ್. ದೇರ್ ಸೂಪರ್. ಇದು ಯಾವತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಡೇಟ್. ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 1993 ಮೇ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ. ಮೇ 5 ಮೇ 10 ಮೇ 10 ಸರ್. May 10. May 10 ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ 30th of April, then we have the 10th of May. Correct? Yes sir. Super sir. So which schedule sir? 11th schedule sir. 11th schedule. Schedule ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್? 29. 29 28 ಸರ್? 29 ಸರ್. 29 sir. ಫೈನ್. 29. 20. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 60% ಟೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 40% ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಏನೋ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಅರಿವು ಸರ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರಿವು ಲೈಬ್ರರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಈ ಮನ್ರೇಗಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬರೀ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೂರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ರೂರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೂರಲ್ ಆಶ್ರಯ ಆರ್ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 32,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 120 + 30. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. And then we went on to see what is called as Ambedkar Nivasa Vasthi Yojane or Rural Ambedkar Vasthi Yojane. So which is basically for the scheduled caste and scheduled tribe. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 1.25 ಲಕ್ಷ or 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. Then we went on to see what is called as Dr. Devraj Arasu housing schemes ಕೊಡ್ತಾರೆ, which is basically for the physically handicapped, leprosy acute persons, HIV infected persons, etc. where the beneficiary is selected by dash DC. District committee headed by DC. District committee headed by DC. Once again ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 120, ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 1.5 ಕೊಡ್ತಾರೆ. And then we have ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ, which is like ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ we have ರೂರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And then we will see ಅರ್ಬನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ವಸತಿ ಲೈಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ಬೇರೆ ಎವ್ರಿ ವಿಲೇಜ್ ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes sir. Sir, if I'm going too fast, please tell me. I'll slow down because I have to finish the remaining 12 chapters. Okay? So ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay? ಓಕೆ ಸರ್. Yes sir. And then we have what is called as rural water supply ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So water supply ನಲ್ಲಿ we wanted to give 70 LPCD ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but as a compromise 55 LPCD ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 55 ಅಲ್ಲಿ I have already said that one drinking ಎಷ್ಟು, cooking ಎಷ್ಟು, washing ಎಷ್ಟು, etc. ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಇವಾಗ today we are giving what is called as 55 LPCD. Within that 55 LPCD we have said that one totally 3 kinds of habitations. One is fully covered habitation, second one is partially covered habitation, third one is not covered habitation. Fully covered habitation where basically 55 LPCD ಗನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Partially covered which is basically 10 LPCD ನ 55 LPCD ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And the last one is not covered habitations which is less than 10 LPCD. Correct sir? Correct sir. Yes sir. Correct sir. And then we have what is called as Jal Jeevan Mission ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹರ್ ಜಲ್ ಘರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ FHTC ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಲಾಂಚ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಲಧಾರೆ ವೇರ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 85 LPCD 2018-19 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಲಾಮೃತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ 2019 as the ವಾಟರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೆದು ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಜಲಾಮೃತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಅಲ್ದಿರ
we have the last one is the rural sanitation scheme, which is basically Swachh Bharat mission. 100,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. 60-40 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 7,200 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಲ್ದಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೌರವ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ SC/ST ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದಲ್ದಿರ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅನರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲರ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 2009. Then we have what is called as Nutana Saura Belaku Yojane, where we gave what is called as street lights in Gram Panchayatis. Correct? Okay. Yes, sir. So, and then we'll answer what is called as this one communication. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, where basically 500 ge, and then Mukhyamantri Gramina Raste Abhivrudhi Yojane. After that, we have Nanna Grama, Nanna Raste Yojane. Correct? Yes, sir. And then we went down to see what is called as wage development. Ali Visa, MG Narega, where basically we will be giving what is called as 100 days of guaranteed wage employment in the financial year to every household. Correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Additionally, the most specific thing that we focused is labor to material ratio shall be maintained at the rate of 60:40. Correct? 60:40. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we constructed what is called as ಕೂಸಿನ ಮನೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಅಂಡ್ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ. So then we went on to see decentralized governance in Karnataka, which is basically already what we have done. Decentralization Act 1993 ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. So that is what we have seen with respect to rural development. So rural housing ಆಯ್ತು, rural sanitation ಆಯ್ತು, rural energy ಆಯ್ತು, rural road ಆಯ್ತು. Is it clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Then we went on to see what is called as urban development. So ಅಲ್ಲಿ 61%, ಇಲ್ಲಿ basically 39%. We gave a definition which said that urbanization is a sine qua non of the economic development. Basically without urbanization there can never be development, or like they both go hand in hand ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. And the most urbanized district ಅಂತ ಬಂದಾಗ, which was the most urbanized district, sir? Bangalore urban, sir. Bangalore urban. And which is the least urbanized district? Kodagu, sir. Kodagu ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So then we went on to see what is called as urban housing schemes. Within urban housing we saw what is called as Vajpayee urban housing scheme or Vajpayee Ashraya ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಬನ್ ಆಶ್ರಯನ we have made it as Vajpayee ಆಶ್ರಯ. So basically ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 1,20,000, I mean 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1,20,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ, 30,000 ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು. And then Devrajala housing scheme, once again for the same leprosy cured, physically handicapped, HIV affected, etc. Once again selected by the district committee headed by deputy commissioner. ಇಲ್ಲಿ housing cost ಬಂದು for general category 120 ಕೊಡ್ತಾರೆ, whereas the scheduled caste scheduled tribes ಗೆ 1.5 ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then we went on to see what is called as Ambedkar Nivasa Vasthi ಯೋಜನೆ, where 2015-16 ಗೆ scheduled caste scheduled tribes ಗೆ they are going to give some loan which is basically 2 lakh rupees. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ? 87,600. 87,600, sir. Urban areas. Correct, sir. 87,600 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. Clear? Yes, sir. Yes, sir. And then we went on to see what is called as Pradhan Mantri Awas Yojana urban ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ we said that one BPL category, EWS category and low income groups ಅಂತ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. BPL ಗೆ 87,600, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ 87,600 ಇಂದ 3 ಲಕ್ಷ, ವೇರ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಜಾಗ ಇದ್ರೆ 30-40, ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 20-30. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಂಬರ್ ಏನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ? ಹಲೋ
No, sir. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. I didn't give any numbers. No, sir. ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? No, sir. I'm just speaking ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 315 urban local bodies. No, not urban local bodies, sir. So basically, how many number of slums anta I am asking us. Slums. So basically, Karnataka. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. Okay, sir. The total number of identified slums in Karnataka is 2989. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು 2835. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು 154. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ when we say slum is ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 500 ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, 600 ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರೋದೇ 2835 ನೋಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಲಮ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1975. ಕ್ಲಿಯರ್? Hello. ಸರ್. Yes sir. And then drinking water supply ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have what is called as Karnataka Integrated Urban Water Management Investment System ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಬಂದು where they will be taking care of the holistic manner ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they will be taking care. Or Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. They are responsible for providing water supply in all the 314 urban areas of Karnataka except what is called as BBMP, because BBMP ನಲ್ಲಿ we have another water body. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Yes sir. So ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. And then we went on to see urban ಅಲ್ಲಿ we saw what is called as Swachh Bharat Mission. After that we saw what is called as Amrut Yojana. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನಾ ಕೆಳಗಡೆ? Yes sir. 27 cities. 27. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು 7. ಅದು 7 ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Yes sir. Yes sir. ಬೆಳಗಾವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. And then we went on to see what is called as ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. Yes sir. Which is basically what is this ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ? Kalaburgi bus priority lanes. Kalburgi bus priority lane. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು we saw. And then we went on to see that the computerization of Asti Kanaja, where basically we will be computerizing all the assets etc. And then e-waste ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ e-waste ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. So how do we take care of that e-waste? Like taking care of that one in the form of, say for example, mercury, lithium, nickel, selenium etc. ಬರುತ್ತೆ. That has to be taken care and that has to be processed properly so that we can earn ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ದೀನಾ ಸರ್? Yes sir. Super. And then I have said these 3 things. Adana maybe you should be able to tell me the answer now. Vyapar, VYA, PAR. Vyapar anta ಒಂದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಒಂದು, and then ಜಲನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. E-Asti portal sir, this is a. Which one sir? This 4 comes under the E-Asti portal sir. Okay sir, but ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಲನಿಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಪಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿರ್ಮಾಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? UGD connection sir. Vyapar is for trading. Nirman is for building construction. Okay. Yes sir. So is to sir. So this completes my urban projects also. Sir, ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಗುರುತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ at least? Yes sir. Yes sir. So now you tell me sir, agriculture anta bandaga at least 70% of the people are farmers and they are dependent on agriculture for their development and for their sustenance and livelihood. Correct? Yes sir. Super sir. So next we went on to see Karnataka dalli Chief Minister's Raita Vidya Nidhi anta ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಾ ಸರ್? ಹೇಳಿಲ್ವಪ್ಪ? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. 3 ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? Yes sir. Yes sir. 3 ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಕ್ವಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂತಾ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ? ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಆವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ?
1.36. 1.36 hectares, sir. 1.36. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80%, ವೆರಾಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20% ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಸರ್ ಸರ್ 1.36 ಹೆಕ್ಟರ್ ಎಕರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್. Okay. Yes sir. So then we went on to see the land utilization ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು, ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು, ನಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. And then Karnataka falls under zone 10 and zone 12 of the central zonation, which is basically southern plateau and hilly region and the western coastal plains and the Ghat region. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ is again divided into 10 agroclimatic zones. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Yes sir. So ಅದರಲ್ಲಿ because of this location of Karnataka and the placement of Karnataka in this zone, we can grow what is called as 3 seasons: Kharif, Rabi and Zaid. ಸೊ ಅವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 5 ಇದಕ್ಕೊಂದು 5 ಇದಕ್ಕೊಂದು 5 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬಹಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನ ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ದ ಟಾಪ್ 5 products that have been grown in Karnataka are cereals, pulses, oil seeds, sugarcane, tobacco, Cotton, sugarcane and fabric. tobacco. ಸೂಪರ್ ಸರ್. cereals, pulses, oil seeds, cotton, sugarcane and tobacco. ಇದಿಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ we have seen. Then we went on to see what is called as farm mechanization ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸಾಯಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? 3 years. 3 years ಒಂದ್ಸತಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ. ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ. ಆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಈ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈತ ಸಿರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ. ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ನಾವು? 10,000 rupees ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಹಲೋ ಸರ್ ಅದು ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಕರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್. ಎಕರೆ it is always hectare. Okay, done. So then millets adayitu, then ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಯ್ತು. then we have ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Then we have ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಭೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, 0 ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಭೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಎಸ್ ಸರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ watershed programs. Reward sir. Reward ಹೇಳಿದೀನಾ? ರಿವಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೀನಾ? Yes sir. Reward sir. Reward. Yes sir. Reward. Regenerating watershed for agriculture. Sir. Agriculture resilience through innovative development. Then we have what is called as Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, which is basically watershed development program. Then we have the Mamali World Bank assisted program. Then agriculture marketing and the Bandaga, Karnataka Agriculture Producing Marketing Act of 1966, that is taking care of everything. Otherly minimum floor price cream, already Kate in 26 product to 16 product to everything I have already said. Kayaka Nidhi, Yenapaido.
ಹಮಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್. 32,000 licensed Hamals working in APMCs who are under below poverty line. So what do they get? 32,000. Sir, in case of death, sir, 10K, sir. Health insurance, 1 lakh, sir. Surgical operation get. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ದ ಫೈನಲ್ ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 25,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. 10,000 25,000 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. 10,000 25,000 ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇದಾದಾಗ 1 lakh rupees. 1 lakh. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ then ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ, again medical insurance for the farmers, so when compensation will be run from 10,000 to 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. ರೂರಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನಾ, ಐ ಮೀನ್ ರೂರಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಯೋಜನಾ ಹೇಳಿದಿನಾ? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ಕರ್ಟಗಿ, ತೂರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋಕೋನಟ್ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ MSP ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ GSDP ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 33%. 33%, ಸರ್. ನೋ ಸರ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 4.88%, sir. 4.88. The 33 is in horticulture in agriculture, correct? Yes, sir. Yes, sir. So basically, horticulture in state GSDP is 4.88%. So ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ that we learned is National Mission on Edible Oil and Oil Palm, correct? So oil self sufficiency ಬೇಕು, and then oil import ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have got what is called as National Mission on Edible Oil, basically edible palm. And then ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ, National Horticulture Mission, ಪರಂಪರಾಗತ್ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಾ, it is related to soil farming, sir. Organic farming. Apiculture, next one ಮಾಡಿದ್ ನಾವು, Apiculture Development Program. Honey, sir. Honey, sir. Correct, sir. Then we saw what is called as Horticulture Training Program ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Then Integrated Pest Management, like generic ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ? ಹುಬ್ಳಿ ಸರ್. ಹುಬ್ಳಿ. ಈ ಸಸ್ಯ ಸಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ಸಸ್ಯ ಸಿರಿ is a grafting ಗೆ seedlings. Exactly. So graft and seedlings ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Super sir. So that completes my horticulture. Then we went on to see what is called as animal husbandry. So animal husbandry state GSDP ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? 3.78%. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ. Sir, it is insurance, sir. Exactly. Shepherd Suraksha Yojane. Shepherd Suraksha Yojane, basically ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ. So basically sheep or goat and death ಆಯ್ತು, which is basically above 6 years, I mean 6 months of age ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3 ತಿಂಗಳ 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 3,500 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3,500. Yes, sir. 3,500. And then rabbit ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ರಾಬಿಟ್ ಸರ್? ಯಾವ್ದಪ್ಪ 4 ರಾಬಿಟ್? ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನ್ಯೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನ್ಯೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈಟ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವೈಟ್, ರಷ್ಯನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜೈಂಟ್, ಚಿಂಚಿಲಾ ಬ್ರೀಡ್ ಸರ್. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಸರ್. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೈಟ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಫೈನ್ ಸರ್. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹರ್ಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಓಕೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೈಟ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವೈಟ್, ರಷ್ಯನ್ ಗ್ರೇ ಜೈಂಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಚಿಂಚಿಲಾ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮಗ್ರ ಗೋ ಸಂಕುಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಗಿರು, ಸಹಿವಾಲು, ಒಂಗೋಲು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ KMF. ಆ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 27 ಲಕ್ಷ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 9.25 ಲಕ್ಷ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೋರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಸರ್? Yes, sir. ಯಾ, ಆ ಇರೋ ಬರೋ ಹಾಲೆಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು
ಮಿಗ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 15 ಗ್ರಾಮ್ ಪೌಡ್ರು, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋತ್ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ KMF ಇಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಮೃತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಯೋಜನಾ, ಎಸ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಶರೀಸ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಕರ್ನಾಟಕ 320 ಇದಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1.25 ರೂಪಾಯಿ ಕಿರೋಸಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ಸ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರ, ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರ? ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸರ್. ಹೇಳಿದಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಸಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಸಾ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಆಲ್ ದ ಯೋಜನಾ, ಸಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನಾ, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಕ್ ಏನು ದ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಭಾಗಿ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes sir. Yes sir. So this is what is with respect to agriculture. Then we went on to the natural resources management and environment, etc. There we said that the total Western Ghats 60% is in Karnataka anta helide. And then we saw Karnataka dalli area under forest estideappa 21.19. 21.19% ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಔಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನು, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್, ಮಾಯ್ಸ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ವಿತ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಕೇರಳ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಥರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಥರ್ಡ್ ಸರ್. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, 20.31, 20.21 ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಅವತ್ತು? ಎಸ್ ಸರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 5 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, 36 ವೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ, 5 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, 1 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್. ಇದಿಷ್ಟು ಓದಿದ್ವಾ? ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿರಿಚಂದನ ವನ. ನೋಡಿದ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಿರಿಚಂದನ ವನ. ಎಸ್ ಸರ್. ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ. ಮಾಮೂಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡೋದೊಂದು, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 35, 40 ಟೋಟಲ್ ಇವಾಗ 125 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮನೆಗೊಂದು ಮರ, ಊರಿಗೊಂದು ತೋಪು, ತಾಲೂಕಿಗೊಂದು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಕಾಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಮೃತಿವನ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಹಾ ಸರ್. ದೇವರ ಕಾಡು ದೈವಿ ವನ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಸಮೃದ್ಧ ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ತಾಲೂಕಿಗೊಂದು ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ ಅಂಡ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದೆ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಪ್ಪ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಸಾ ಸ್ಮೃತಿವನ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಡ್ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್?
ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟು, ಮೀನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟು, ಇವಾಗಿರೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟು, ಕರ್ನಾಟಕ 7 ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತ ರಿವರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ್ ಯೋಜನಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ್ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ್ ಇದೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೋಂತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಯಗಚಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ ನದಿಗೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರೇಜಸ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟೋಟಮೋಟ ಏನೇನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫ್ಲಡ್, ಈ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು, ವರುಣ ಮಿತ್ರ, ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಾ? ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವರುಣ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಆಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಓದಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನೆಗೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಾ ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. So that completes our natural resources management and environment. Any doubt, sir? No, sir. So idistu ಮಾಡಿ then we went on to see what is called as industry, skill and employment, labor, etc. etc. So total number of organized ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, unorganized ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? Unorganized like unorganized ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So that we saw that one. And then Karnataka Udyoga Mitra, again we saw here Vishwakarma Yojana. ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಇದು? ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್. ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ FDI ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಡ್ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಸರ್? ವಿ ಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ SC/ST ಆರ್ ದಿಸ್ SC/SP ಅಂಡ್ TSP ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ SC/ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮಿತ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೀನಾ? ಹೇಳಿದೀನಿ. G20 ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಾ? Yes sir. So that is what is your industry. ಅದನ್ನ ಅವತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಕಿಲ್, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, 15 to 59 years, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ನಾನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ, ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್? ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇರುವಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ರೀಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಕತೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್. OS ಲೋಕಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು that one sir. And then one BC Sakhi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is this BC Sakhi sir? BC Sakhi ಏನು BC ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ದಿರೋರ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಎಸ್ ಸರ್.
Yes, sir. So business. In Correct. Gram Panchayati level, sir. Exactly, sir. RCT ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನ ಸರ್? RSETI. Yes, sir. RSETI. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Rural self-employment training Institute. training institutions. Then PM Swanidhi ಹೇಳಿದಿನ? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? PM Swanidhi basically street vendors 10,000 rupees to street vendors micro credit. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದಿನ? ಹೇಳಿದಿರಾ? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟು, ಲೇಬರ್ ರೇಟು, ವುಮೆನ್ ಎಷ್ಟು, ಮೆನ್ ಎಷ್ಟು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯೋಜನಾ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಸ್ತ ಸಹಾಯ ಯೋಜನಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ? 2.4 sir. 6 sir. 2.6. All India is 3.4. ಬಂದೆಮ್ಮ 2.4 ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್ ನೀವು? 2.4. You said 2.4, sir. 2.4 ಕರ್ನಾಟಕ, 3.2 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? 2.4 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 2021-22 ಅಲ್ಲಿ 3.2 ಇತ್ತು, 22-23 ಅಲ್ಲಿ 2.4 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? Can you repeat the data for me sir? ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್? 21-22 ಅಲ್ಲಿ 3.2 ಇತ್ತು, 22-23 ಅಲ್ಲಿ 2.4 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ತರ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಡೇಟಾ ಇವಾಗ? ಹೌದು ಸರ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ 3.2 ಸರ್. 3.2 ಇತ್ತು, 2.4 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸರ್. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಂಡು, ಹೈಡಲ್ಲು, ಥರ್ಮಲ್ಲು, ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ಲು, ಆಮೇಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಯಾವುದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, 63% ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ KPTCL ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, KEB ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿ ನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ KRC ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ? ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಯಾ, ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ KEB ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ KPTCL ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಸಾ ಆಲ್ ದಿ 5 ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್, 6 ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? 6 ಸರ್. ಎಸ್ಕಾಮ್, ಜೆಸ್ಕಾಮ್, CS ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂಡ್ ಹುಕೇರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೈ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ವೆರಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಫೀಡರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು IP ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೆಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಉಜ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಯೋಜನಾ ಆರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? UDAY, ಉಜ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನಾ, ಉದಯ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಉಜ್ವಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾ. ಸೊ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಡರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್.
ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. I mean ascending order. Least is national, next is state, last one is the major district roads. In a village roads ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಲೈಕ್ ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the least would be national highway, next would be state highway, next would be major district roads. ಈ village roads where like a gravel or ಕಚ್ಚಾ roads ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ that would be the maximum. Correct or not sir? Correct sir. Yes sir. Yes sir. So what is the road density sir ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? So 47.61. 47.61 sir. 61 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ, ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ 500 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 250 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೀಸಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರೀ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್, ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ transgenders. ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ವೀಸಾ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ವೀಸಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟು, 13 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ 2018ರಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 2015, ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನಾ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ. BMTC ಆರ್ BMRCL ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಏನು ಟೆಲಿಫೋನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಬನ್ ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರೂರಲ್ ಗಿನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. And then we went on to see banking. Banking ಅಲ್ಲಿ I asked you to remember only two things, which is basically ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ RRB ಯಾವುದು, ಅದ್ರ ಅಮಾಲ್ಗೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು, ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿನೇನು ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಾ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we went on to see what is called as birth rate, which is basically 16.5. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Death rate 6.2, MMR 69, IMR 19. Correct sir? Correct sir. Average life expectancy 68-71 approximately. Correct? Correct sir. 67.9 and 70.1 ಕಡಿಮೆ. 68-70 3 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೈಕ್ 68-71 ಅವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ IMR MMR ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವೀಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಇನ್ಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಅನಿಮಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಲೆಪ್ರಸಿ ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Sir. Hello. Yes Yes sir. Yes sir. And then we went on to see what is called as National Iodine Deficiency Disorders Control Program. Goiter and retarded diseases ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ we are going to control with National Iodine Deficiency Disorder Deficiency Program ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ PCPNDT ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1994 ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಶುಚಿ ಯೋಜನೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಾನಸಧಾರ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಮನೋ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Yes sir. Yes sir. Super sir. And then education ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್, ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು, ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು, ರೂರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು, ಅರ್ಬನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು. ಅರ್ಬನ್ ಮೇಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 90, whereas ರೂರಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಟು ಟಚ್ 60 ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದೀವಿ. Yes sir. And then the ಪಂಚ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಪಂಚ ಸೌಲಭ್ಯ Drinking water, playground, compound walls, school building. And then teacher to pupil ratio ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1:25 ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಲಿಕಾ ಬಲವರ್ಧನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. Yes sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್, BC. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಿರಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಲೈಕ್
ಏನು ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SC ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಾ ದೇವದಾಸಿ ಯೋಜನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಸಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್. And then the most important thing was the Ganga Kalyana Yojana, where we saw what is called as community irrigation scheme, and then the individual borewell irrigation scheme, micro credit scheme called as Prerana ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾದುಕೆ ಕುಟೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಹಲೋ, ಪಾದುಕೆ ಕುಟೀರ ಹೇಳಿದಿನಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆರ್ ಸಂಚಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ತರ ಕೂಡ ಶೋರೂಮ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ತರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಾ ಸರ್? Yes sir. And then I went on to say nutritional program for the aboriginals. ಕೊರಗ, ಜೇನು ಕುರುಬ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಲೈಕ್ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ರೈಸ್, ಮಿಲ್ಲೆಟ್, ಚಿಕ್ಪಿ, ಕೌಪಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ 30 ಎಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1/2 kg ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹೇಳಿದೀನಪ್ಪ? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟು ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 3-wheeler or 4-wheeler ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಸೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅರಿವು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ MBBS ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಖಿ, ಸಾಂತ್ವನ, ಸ್ವದೇರ್ಗರ್, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಯಾಮು ಮ್ಯಾಮು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನಾ, ಲೈಕ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, moderate acute malnutrition. And then ಮಾತೃಪೂರ್ಣ 21 ಲೈಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 21 rupees ಲೈಕ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಾ? ಸರ್ ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 5,000 6,000 ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹೇಳಿದಿನಾ ಸರ್ ಕತೆ? ಅದು ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಬಲಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿತ್ತು. 14 to 18 years ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಉದ್ಯೋಗಿನಿ, ದೇವದಾಸ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಚೇತನ, ಎಕ್ಸ್ ದೇವದಾಸಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊದಲು 1,500 ಇವಾಗ 2,000 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಧನಶ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 30,000 ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ HIV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೀನಾ ಸರ್? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿಷನ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಪಾಲನಾ ಯೋಜನೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ 3 ಮಾಡಿದಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Human development index ಅಲ್ಲಿ we went on to see the 3 criteria for human development index, and then we said the first top 5 districts, last 5 districts ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. and then since this time economic survey is speaking about ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಪ್ 5 ತಾಲೂಕ್ಸು, ಬಾಟಮ್ 5 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಈ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಕೀಮು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಭೂಮಿ, ಸೇವಾ ಸಿಂಧು, ಸಕಾಲ, ಕಾವೇರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಬ್, ಈ PAR, ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಂಡೋ, ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದಕನಜ 1, ಪದಕನಜ 2, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಕುಟುಂಬ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಆಪ್ಸ್. ಹಲೋ
Yes, sir. Yes, sir. Tell me that list, sir. Parihara, Revenue Department. Revenue Department. Amruta Jyoti Gescom. Ganga Kalyan backward classes. Backward classes. Karmani, Women and Child Development. Women and Child Development. So ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. then ಸಕಾಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಆ 35 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ 22 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಒಟ್ಟು 31,000 ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Correct, sir. Yeah, yes, sir. After that, we went on to see regional development boards, Malnad Area Development Board, which is basically based in Shivamogga, Bailusima Abhiruddhi Pradhikara, which is basically based in Chitradurga, Karavali Abhiruddhi Pradhikara, which is basically based in Mangaluru, and then we went on to see Kalyana Karnataka Abhiruddhi Pradhikara 371J ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ KEA ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನಿವೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬಜೆಟ್. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸರ್. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿ. If you have any doubt, you can message me or you can call me for free and I'll be able to answer them. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ಸರ್ ನಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು KS ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ KS ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಇದೆಯಪ್ಪ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. See you sir, all the best. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. any doubt ಇದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. maybe I will announce in the group, maybe I'll give some 15-20 days of time, go through this one. 1 or 2 days in advance ಅಲ್ಲಿ I'll post some 50 questions ತರ post ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, you can tell me the scores. After that I'll take one more class. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದಿನ I'll discuss only that 50-60 questions ಏನಾನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, so that ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ I'll keep this in the month of say somewhere around May ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಎಂಡ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆತರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ದ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಶೋಕ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಡನ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, see you sir. ಸರ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ನೋ ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೇಡಮ್. ಒನ್ ಡೇ ಡಿಲೇ ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ ಡೇ ಡಿಲೇ. ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯಾವ್ದು ನನ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, I pinged them so many times sir, but ಅವರು ಏನು ನನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನಂಗೂ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ ಇಮೇಲ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಲೈಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್, ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಮೇಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So tomorrow we have class, sir, morning? No, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay. Tomorrow morning we have, sir? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಸರ್, ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I haven't updated in the group, sir. Yeah sir, I'll talk to sir and get it updated. Okay, ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, thank you sir. See you guys, take care. Thank you so much sir. Thank you ma'am, thank you ma'am, thank you guys.